कोकिलम् ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः By the divine grace of Jagannmata Shri Jnanakshi Rajeshwari, by the grace of Paramatma in all forms, with specific reference to the form of Sri Ram, Bhagavati Sita, Bhagavan Hanuman, we all are once again here assembled. Another golden opportunity of our life to listen to the glory of Paramatma in very, very, very beautiful episodes. It is by the grace of Paramatma only that this Jivatma is born as a human being. According to our rishis, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಋಷಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಜನ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್. ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, how do you know that this is a fortune? We know that we compare ourselves in many matters with many other human beings. Knowingly or unknowingly, in our mind we have some ideals. If we see somebody singing very beautifully, we say, I wish I could sing like that one day. ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪದವಿನಲ್ಲಿರೋರು, somebody is in a very high position and commanding lot of respect, then we feel, if I could also be like this, it will be nice. So this gradation which we see in our life, these gradations which we see in our life, and the aspiration to be something very, very lofty. There is an aspiration in all of us. We have an ideal. That aspiration to be lofty is an indication that we seek something very, very high. We seek something very, very high. But just instead of looking up, now look down like this. There are so many people who are much in a lower condition, in a poorer condition than us. ನಮಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಾದರೂ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗೋತ್ತು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಷ್ಟೋ ಮೇಲು. ವಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ better off. We thank God. At that time we definitely thank God. Gratitude wells up in our heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೇ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, go a little more down and see, whenever you see
an ox or a bull or the animals being beaten in the circus with a whip. You may see a ox also, a horse also. You may see ಒಂದು ಕುದುರೆ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಾವು ಕುದುರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಾಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Go and see behind the circus you go and see how the animals are trained, or before the animals are trained to do that you see how they are treated. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತೆ, ಆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಯಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. From Pashu sthiti, from the state of an animal which is just going according to its nature. An animal behaves according to its nature. From that natural state, we want to bring it to be a subordinate to the human being. By chance, have you seen any circus where humans do the performance and animals are having the whip in their hand? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ? ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್? ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆನ್? ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೆನ್? ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಡಾಗ್ಸ್ performing beautifully but not training men? Why don't we see dogs training men? There is some difference, no? Some difference. And you have seen people who collect different types of insects, different types of birds, different types of reptiles, snakes, and they collect it and keep it, and they are very proud of their collections. But have you seen anywhere an animal collecting human beings? You don't see. Only in the beginning of the COVID we saw one beautiful cartoon. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಬಡಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆಹಾರ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಜಿರಾಫು, ಒಂದು ಕತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಸಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೋ, ನೋ? Only in the case of corona we saw that cartoon. So in reality we don't see anywhere man being made to perform something. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. Man makes man to do, but animals don't make man to do anything. Nowhere. It is not unheard of, it is. So in our view, ನಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆನೆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಯಾರು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಆನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗಂಡೆ ಮೃಗ, ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಒಬೇ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ವಿಶೇಷನ ಅಥವಾ ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ವಿಶೇಷನ? ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ವಿಶೇಷನ, ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಸರಿನಪ್ಪ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್, ಯು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್. ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ MONKEY? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ DONKEY? ಏನಪ್ಪ ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಮೊಲ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ನವಿಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಚೂಸ್? ಕುದುರೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೂಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್. ಬಟ್ ಯು ನೋ, poets will write, poets
Poets will write, if I were a bird, I could fly. If I were a bird, I could fly. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬರ್ಡ್? ಕಮ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಬರ್ಡ್. ಆಸ್ ಐ ಆಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ರಿಷೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಸೇರಿದ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ, ಜಂತೂನಾಂ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ. It is very, very rare to be born as a human being. If only Acharya had said, we could think, okay, that is one person's view. The great saint Avvaiyar in Tamil Nadu, she says, Aridu, Aridu, Manidarai Pirattal Aridu. It is rare to be born as a human being. Tulsidas says, Bade bhagya manusha tanu bhava, manusha tanu pava. Bade bhag manusha tanu pava. By very great fortune only you have been born as a human being. We were in the US, in New York, for a Kumbhabhishekam of Ganapati temple. So, number of children were brought there for the sake of satsang. All NRI children. ನಾವು ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಭಾರತದವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸತ್ಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗ, ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವುಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಕ್ರೋಚ್? ಯಾರಾದರೂ ಜಿರಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ. ನೋ 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 ನೋಬಡಿ ನೋಬಡಿ ನೋಬಡಿ. ಸೊ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ನೋ, ಜಿರಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಿರಳೆ ನಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮೇಲೆ. ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್? You can be a grasshopper. You can be a locust. You can be a beetle. Nobody wants to be. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿಯೋ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟವಾಗಿಯೋ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶೇಷ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷ. ಜಂತೂನಾಂ ನರ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ. Jantunam narajanma durlabham. So once you have got this body as a human being, then suppose we continue to behave like animals. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಯೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತಪೋ ನ ದಾನಂ ನ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಶೀಲಂ ನ ಗುಣೋ ನ ಧರ್ಮ. ಯೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತಪೋ ನ ದಾನಂ ನ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಶೀಲಂ ನ ಗುಣೋ ನ ಧರ್ಮ ತೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೆ ಭುವಿ ಭಾರಭೂತ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ. The one who does not acquire painstakingly vidya, the one who does not perform tapasya once in a way, does not give up all his hankerings, the one who does not do charity, the one who does not maintain a good character, the one who does not follow dharma, the one who does not have a good conduct, te martya loke, these people on this earth are a burden to the earth, and they are humans in the form of animals. This is what a great poet said. ಇದು ಒಬ್ಬ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ತಪೋ ನ ದಾನಂ ನ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಶೀಲಂ ನ ಗುಣೋ ನ ಧರ್ಮ ತೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೆ ಭುವಿ ಭಾರಭೂತಾ ಭುವಿ ಭಾರಭೂತ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪೇಣ ಮೃಗಾಶ್ಚರಂತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದವರು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ? ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮಾನವಂತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅಸ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಜನ್ಮ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಜನ್ಮ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಡೋಂಟ್ ಫ್ರಿಟರ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? Attain the highest knowledge, attain the highest state of bliss, happiness, and attain the highest state of darshan of Paramatma. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ.
ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡು, ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅವೇ. So now we are reading the scriptures in order to get the knowledge of how beautifully Hanuman, Paramatma has come in the form of Hanuman to teach us. Paramatma has come in the form of Sita Devi. Paramatma has come in the form of Ravana. Paramatma has come in the form of Ram to teach us only. Hanuman ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, Sita Devi ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Thrilled all over with joy to hear the aforesaid wonderful proposal from Hanuman, the foremost of monkeys, Sita, a princess of Mithila, for her part forthwith replied as follows to Hanuman. When Hanuman suggested that I will take you, Sita Devi, on my back, I will take you to where Sri Ram is there, because I have come from there and I have got tremendous power in me. But he is speaking to Sita Devi in the form of a monkey now. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಸೀತೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಕೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸೀತೆ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀತಾದೇವಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಬಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕೋತಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀವ ನಾವು? ಇಷ್ಟು ಕೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದವನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ how do you intend to take me, O Hanuman, to such a long distance from this place? Indeed, I look upon the aforesaid proposal of yours to be precisely monkey-like. I look upon, you are speaking exactly like a monkey only. Because how can I believe you? I look at this proposal as monkey-like only. O leader of monkey hordes, how do you intend to take me from this place, diminutive of form that you are, to the presence of my royal husband, O jewel among monkeys? Hearing the question of Sita, the glorious Hanuman, son of the wind god, thought it to be the first affront of its kind offered to him. ಇದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಜನೇಯನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೀತಾದೇವಿ ಏನು ಹೇಳಿದು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ನೌ ರಿವೀಲ್ ಟು ಸೀತಾ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. He said to himself, the dark-eyed lady does not know my strength nor my power. Let the princess of the Videha territory therefore behold the form that I can assume at will. ಈ ದೇವಿಗೆ, ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thinking thus, Hanuman, the foremost of monkeys and the destroyer of his enemies, revealed his form to Sita on that occasion. सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಂಹ ದಿಖಾವ. ಸಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾ, ಸೀತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದಾದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thinking thus, Hanuman, the foremost of monkeys and the destroyer of enemies, revealed his form to Sita on that occasion. Leaping down from that tree beneath which she stood, the wise leader of monkeys then began to grow in size in order to inspire confidence in Sita. ಇವಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಶರೀರ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೀತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Hanuman, the foremost of monkeys, looked like Mount Meru or Mount Mandara and stood in front of Sita, shining brightly like a blazing fire. Actually, we are coming to the Kartika Deepotsava tomorrow. Tomorrow is Kartika Deepotsava, and that Panchabhuta Sthala, Agni Linga, you will see that is where Shiva gave darshan to Vishnu and Brahma. That is Arunachala. What we say as Arunachala is the form of Shiva in the form of a light, pillar of light. That is why we celebrate Kartika Deepotsava. Kartika Deepotsava celebrated memory of Shiva giving darshan to Brahma, and Brahma ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶಿವ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹನುಮಾನ್ ರುದ್ರಾವತಾರ ತಾನೆ, ಅವರು ಶಿವನ ಅವತಾರ ತಾನೆ. ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ, ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ. ಶಂಕರ ಸುವನ್ ಇಸ್ ನೌ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಸೀತೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗೆ ಬೆಂಕಿ ಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹನುಮಾನ್. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸೀತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಾನ್. The redoubtable monkey
who resembled a mountain, had a coppery countenance with adamantine teeth and nails, and was endowed with extraordinary might, submitted as follows to Sita, princess of the Videha territory. ಆಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಂದೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ ಮೇಲೆ, ಶರೀರದ ಮುಖ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ ದೇಹ ಲಾಲಿ ಲಸೆ, ಲಾಲ್ ದೇಹ ಲಾಲಿ ಲಸೆ. ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ Hanuman is called as Lal Bhairav. Hanuman is called as Lal Bhairav. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಭೈರವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕೆಂಪು ಭೈರವ ಅಂತ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದರ್ಶನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. Then he tells Sita, there is capacity in me to carry this entire city of Lanka, including its hills and woodlands, as well as its marketplaces, defensive walls and arches, and with its very lord Ravana. ಈ ಇಡೀ ಲಂಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಲಂಕಾ ನಗರವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಮರಗಳು, ರಾವಣನ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾನು. ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ, ನಾನು ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮ, ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಲ ಇರೋನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ನಾನು. Therefore let your mind be settled, O godlike lady, and have done with hesitation. Rid Sri Ram, a scion of Raghu, along with Lakshmana of grief, O princess of the Videhi territory. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡು ಸೀತಾದೇವಿ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಂಜನೇಯ. ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್.